আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। আজকে আমরা পাঠ করব ঋগ্বেদীয় অগ্নিসূক্ত, যেটি ঋগ্বেদের প্রথম সূক্ত। অগ্নি বিষয়ে ঋগ্বেদে 200-রও বেশি সূক্ত আছে, কিন্তু আমরা প্রথম সূক্তটি আজ আজ থেকে পাঠ করতে শুরু করব। হরিঃ ওম অগ্নিমীড়ে পুরোহিতৈ। আচ্ছা, একটু পিডিএফটা ঠিকঠাক আসেনি, একটু আমি বন্ধ করছি। ऋग्वेदीयम् अग्निसूक्तम्। हरिः ओम् अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देवा मृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरेड्यो नूतनैरुत स देवा एहव अक्षते अग्निना रयिमा अश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमाध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमाङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरान्त एमसि राजन्तमध्वराणाम् गोपामृतस्य दिविम्
वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तये हरिः ॐ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৩ নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम्
लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের 22 নম্বর শ্লোক। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ভোগ যদিও বিষয়ী লোকের কাছে সুখরূপে ভাসিত হয়, কিন্তু আসলে তা দুঃখেরই হেতু। এর আদি অন্ত আছে, অর্থাৎ এ অনিত্য। সেই জন্য হে অর্জুন, বুদ্ধিমান বিবেকশীল পুরুষ তাতে রত হন না।
আমরা পড়ছিলাম প্রসঙ্গ অনুসারে যদি আমরা দেখি, ব্রহ্মজ্ঞানী তার কি লক্ষণ, তার কি স্বরূপ, সেই বিষয়ে আমাদের আগের কিছু শ্লোক সেই অর্থটাই জ্ঞাপন করছিল। আমরা দেখেছি, যিনি প্রিয় বস্তু লাভ করেও উৎফুল্লিত হন না, উৎফুল্ল হন না, এবং যিনি অপ্রিয় লাভ করেও উদ্বিগ্ন হন না, সেরকম স্থির বুদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি সবসময় ব্রহ্মে অবস্থান করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ আমাদের কিছু 2-3টে শ্লোক আগে চলছিল। আগের শ্লোকে হয়েছিল বাহ্য স্পর্শে স্বশক্তাত্মা, এই শ্লোকে যে তিনি যে আনন্দ অনুভব করেন ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাধিতে, যে আনন্দ অনুভব করেন, সেই সুখ বা সেই যে আনন্দ, সেটা অক্ষয় আনন্দ। বাইরের যে সুখ, বিষয় ভোগজনিত যে সুখ, তা তার থেকে সম্পূর্ণ সেই সুখ আলাদা। এবং যিনি জ্ঞানী তিনি বিষয়ভোগে কখনোই রত হন না। তিনি এই সমাধি যোগের মাধ্যমে যে আত্মাতে সুখ, তাতে রত হন। সেই প্রসঙ্গে, সুখের প্রসঙ্গেই এই শ্লোকটির অবতারণা হয়েছে, ইয়ে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখ ইউনয় এবতে। আমরা বিষয়গত যে সুখ ভোগ করি, সেটা আসলে দুঃখের কারণ। এই শ্লোকে বলা হচ্ছে যে আমরা বিষয়গত যে সুখ ভোগ করি, আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন দিয়ে যে বিষয় ভোগ করি, সেই বিষয় ভোগ করার ফলে আমাদের যে সুখ হয়, সেটা আসলে দুঃখেরই কারণ। কেন সেটা দুঃখের কারণ? আদ্যন্তবন্ত হে কৌন্তেয়, কারণ সেটা অনিত্য। তার আদি আছে, অন্ত আছে। সেই সুখ নিত্য নয়। যে কোনো সুখ, আমরা কোনো একটা জিনিস যদি ধরুন আমার খেতে ভালো লাগে, তাহলে আমি খাচ্ছি, যতক্ষণ আমি খাচ্ছি ততক্ষণ আমার সুখ। জিহ্বাতে যতক্ষণ আছে, মুখের মধ্যে যতক্ষণ খাবারটা আছে, ততক্ষণ সুখ। কিন্তু যেই খাবার খাওয়া হয়ে গেল, তারপর কিন্তু আমার আর কোনো সুখ নেই। অর্থাৎ এই সুখ হচ্ছে অনিত্য, নিত্য নয়। নিত্য সুখ হচ্ছে একমাত্র, নিত্য আনন্দ, যেটা একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করলেই হয়, আত্মাকে লাভ করলেই হয়, অন্তর্মুখী হলেই হয়। সেই জন্য এই যে ছোট ছোট খণ্ডিত খণ্ডিত সুখ, যেগুলো বিষয়জনিত সুখ, সেই দিকে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো সেই ছোট ছোট সুখের প্রতি আকৃষ্ট হন না। নতেষু রমতে বুধঃ, বুধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা। জ্ঞানী ব্যক্তি তেষু ন রমতে, সেই সুখের প্রতি, সেই সুখগুলির প্রতি, অর্থাৎ বিষয়জনিত ইন্দ্রিয় ভোগ্য যেসব সুখ, তাতে তিনি রত হন না, তাতে তিনি কখনো আনন্দ পান না। আসলে আমি আগের দিনও বলেছিলাম, আগের দিন আমাদের এই কথা বলা হয়েছিল যে আনন্দ সেটা অন্তর্মুখী হলে যে আনন্দ হয়, বাইরের বিষয়ভোগে সেই আনন্দ হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি ভগবান তিনি সৃষ্টি করেছেন বাইরের বিষয় ভোগ করার জন্য। কিন্তু যদি আমরা আধ্যাত্মিক হই, যদি আমরা বিবেকশীল মানুষ হই, তাহলে আমরা এই বাইরের বিষয় ভোগের প্রতি যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ছুটছে, সেই দিক থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিবৃত্ত করে আমরা অন্তর্মুখী হতে চেষ্টা করব। বিষয় থেকে যখন মন আস্তে আস্তে গুটিয়ে নেওয়া হবে, মন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আসলে আধ্যাত্মিকতা শুরু হয়। আধ্যাত্মিকতা মানে মনকে বশীভূত করা, নিজের অধীনে আনা, ইন্দ্রিয়কে নিজের অধীনে আনা। সেইগুলো আসলে এই যে শ্লোকে বলা হচ্ছে, এগুলো কারা করেন? এইগুলো যারা জ্ঞানী ব্যক্তি, যারা বোঝেন, তারা করেন, চেষ্টা করেন। আস্তে আস্তে, একদিনে হয় না, দীর্ঘদিন অভ্যাস করতে করতে পরে বলবেন অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগীণ চ গৃহ্যতে।
অর্থাৎ এগুলো অভ্যাসের দ্বারা হয়, বৈরাগ্যের দ্বারা হয়। বিষয় বৈরাগ্য আমাদেরকে অভ্যাস করতে হবে। বিষয় থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে, মনকে তুলতে হবে। কিভাবে? এগুলো অনিত্য। এগুলোতে যে ক্ষণিক সুখ, তার প্রতি আমাদের আসক্ত হলে চলবে না, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। আর যদি ক্ষণিক সুখের প্রতি আমরা ধাবিত হই, তাহলে মন, ইন্দ্রিয় সেই সুখের প্রতি ধাবিত হলে সেই দিকেই ছুটবে। কিন্তু অখণ্ড যে আনন্দ, অপার যে আনন্দ, আত্মাতে যে আনন্দ আছে, সেই সুখ কিন্তু সে কখনো লাভ করতে পারবে না। সুতরাং যিনি বিবেকশীল পুরুষ হবেন, জ্ঞানী ব্যক্তি হবেন, তিনি বুঝবেন যে আমি কোন দিকে যাব। যে ছোট ছোট সুখ, সেই দিকে যদি আমি ছুটি, তাহলে আমি একটা বড় সুখ, যেটা আমার প্রকৃত স্বরূপ, সেটা লাভ করতে পারবো না। সুতরাং আমি অনিত্য সুখের প্রতি যাব না, নিত্য যে সুখ, নিত্য যে আনন্দ, পরমাত্মা যে জ্ঞান, সেই দিকে আমি ধাবিত হব। সুতরাং এই যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিচার, এইটা জ্ঞানী ব্যক্তি করে থাকেন। সুতরাং আমরা যদি সেই আধ্যাত্মিক পথে যেতে চাই, আমাদেরকেও আস্তে আস্তে সেই জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে কোনটা ছোট ছোট সুখ, কোনটা বিষয় ভোগজনিত সুখ, আর কোনটা নিত্য সুখ, যে আত্মার সুখ, আত্মার সঙ্গে যে সম্বন্ধ, সেই যে সুখ, ভগবানের সংস্পর্শে যে সুখ হয়, সেই যে সুখ, তার কাছে এই বিষয়জনিত সুখ নগণ্য। সেই জন্য সেগুলো ধীরে ধীরে ত্যাগ করতে হবে। আজ আমাদের মনন আমরা এখানে শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে অনেক শুভেচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখানে শেষ করছি।